सो गाइज फाइनली आ चुके हैं अभी पदम डूंगरी में। क्या भाई? तो गाइज यहाँ पे हम कोर्स करने वाले हैं। ये यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे जाएंगे। और अभी यहाँ पे सामने का माहौल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है पदम डूंगरी का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया, देख सकते हो। इसके अंदर अभी जाना पड़ेगा। ये रूम है, देख सकते हो, एकदम बढ़िया से। और हम आसन लेके निकल चुके हैं अभी कोर्स का पहला दिन है, करने आ चुके हैं। तो चलो गाइस आगे चलते हैं, टाइम हो चुका है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। वाह क्या टेबल है। और ये है का अरुण भाई, नाश्ता करने के लिए आए हैं। अरुण भाई किचन शॉ वाले खड़े हैं यहाँ पे, इधर हम भी हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिख रहा है। अभी दिखा ना, उजाला आया ना साथ में, दो लाइट। नाश्ता करने वाले हैं हम। आज का दिन चांस है ऐसा लग रहा है। नाश्ते में क्या है वो भी दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। क्या भाई कुछ कहना चाहोगे? बस नाश्ता करना है, नाश्ता करके फिर बातें करेंगे। हाँ ना करते करते इसलिए पूरा अगर अच्छा है बाहर जाना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं चलो फिर दोनों दीदी का पता चला तो पुरुष को फोन किया भी मुझे भी एडवांस कोर्स करना चाहिए। ये तो आँख बंद करके चले जाना है बात को। तो मैं सब कुछ छोड़ के आई। मैंने कहा नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा अगले दिन अमेरिका से आया। मैंने कहा तू संभाल, मैं जाऊँगा। तो आई हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा है। मेंटली स्ट्रेस भी कम हो गया है। मैं बहुत मेंटली स्ट्रेस में था, तो वो भी चला गया है। और मेरा ये हाथ जो है ना वो सीधा नहीं हो रहा ऐसा। जो अपना जो ये कराया ना, ये वाला, हाँ। ये वाला मैंने थोड़ा थोड़ा किया, ज़्यादा किया है। बीच में हाथ गिर जाता था पीछे, तो ये किया। और पहले ये हाथ ऐसा था, अब ये हाथ ऊपर हो गया, कितना ऊपर। ये इतना फर्क तो पड़ा ही पड़ा है। और सबके साथ मिले हैं, बहुत टाइम से सबके साथ रहे नहीं क्राउड में। तो अभी जो हम अब साथ में, चलो मौन था लेकिन क्या एक दूसरे को मिलते थे, देखते थे, हंसते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या थोड़ा अभी मुझे भी लगता है कि मेरी तमन में भी हो रहा है, तो चाहने वाली हूँ पीछे 4 दिन और जाके आऊँगी तो पूरा रिलैक्स हो जाऊँगी। और बहुत अच्छा है, एडवांस कोर्स करना ही चाहिए। 3 महीने में जैसे बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, दीदी भी बोलती है, तो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे तो मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मैंने फिक्स किया ही है कि हर 3 महीने एक कोर्स बस। जय मैं आया यहाँ तो विनोद भाई ने बोला, और देश भाई और गोपाल भाई ये हमारे महाराष्ट्र में आए थे और एडवांस कोर्स है ऐसा उन्होंने कहा हमको। तो हमने तुरंत 8-10 लोगों को कहा, पर वो नहीं आए पाए और हम आए 2 आदमी राज के साथ आए थे।
तो एडवांस कोर्स ये क्या है हमें पता नहीं था, पर जैसे ही विनोद भाई ने कहा तो हम आ गए। और जैसे ही एडवांस कोर्स में आए तो पहले दिन से जैसे जैसे साधना और सेवा सत्संग करते गए तो हमें बदलाव हुआ। और जहाँ ये मन इधर उधर भागता रहता था, स्थिर नहीं था, वो इस मेडिटेशन से अभी स्थिर है मन, और अभी बहुत खुश हूँ और अभी मन स्थिर है, अभी इधर उधर नहीं भागता। तो सबने ऐसे एडवांस कोर्स करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और लोगों को भी कोर्स करवाना है। हमारे महाराष्ट्र से सब कोर्स करना चाहते थे, पर क्या अभी ये बरसात का दिन है और कामकाज का दिन है तो वो आ नहीं पाए। हमें टाइम था तो हम आए, और नेक्स्ट टाइम एडवांस कोर्स रहेगा तो भी 8-10 लोगों को और लेके आएंगे। जय गुरुदेव। જય ગુરુદેવ. મારું નામ માનવ છે. હું માંડવીથી આવું છું. કોવિડ પછી YTB પણ થઈ, ઘણું કોર્સિસ પણ થયા. બસ શું કરવા જવાનું, ખાલી સાધના કરવાની, લોંગ કરવાની, ઘરે આવી જવાનું, બસ આ રૂટીન થઈ ગયેલું હતું. કે કોવિડ પેન્ડેમિકમાં એમ ઘણા નજીકના લોકો પણ ગયા, એના લીધે ઘણો સ્ટ્રેસ હતો અને જવાબદારી એકદમ વધી ગઈ. તો ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ખાલી કેવું થાય જવાનું, મળવાનું અને પાછું આવી જવાનું, આમ અંદર બધું દબાયા કરતું હતું. તો મેં ઘણા સમયથી વિચાર કર્યો કે ચાલો જઈએ, કોર્સ કરીએ. પણ તો બી થતું કેવું, આશ્રમ પર જવાનું થાય એકલા, અને હેપીનેસ કોર્સમાં ખાલી વાસ જ જતો, બેસીને આવી રહેતો. પણ હવે અંદરથી એવું થતું કે ગુરુજી બોલાવે તો જ જવું છે એમ. અને સડનલી કેવું થયું કે ગોપાલભાઈ અને વિનોદભાઈ આવ્યા અને કીધું એડવાન્સ કોર્સ છે. એમ તો મેં મેસેજ જોયા જ હતા, પણ એવું કોઈ ડિસિઝન લીધું નહીં હતું કે હું કોર્સમાં જઈશ એમ. આવ્યા તરત રજિસ્ટ્રેશન થયું અને આવી ગયા કોર્સમાં. બહુ જ સારો કોર્સ રહ્યો. જે પણ અંદરથી જે દબાયેલું હતું બધું, જે પણ વીકનેસ હતી, જે પણ માઇન્ડમાં ચાલતા હતા વિચારો, આ તે પાસ્ટ હતું, આ તે બધું નીકળી ગયું. અને અત્યારે ટોટલી પાછા ફૂલ્લી ચાર્જ થઈ ગયા અને ફૂલ એનર્જી. મારું નામ કલ્પેશ છે. હું દાદરિયાથી આવું છું, બુહારી પાસે. મારો પણ ઘણા ટાઈમથી એડવાન્સ કોર્સ કરવાનો વિચાર હતો. 2-3 વાર વાસદ આશ્રમ બી જવાનો પ્લાન બન્યો, કેન્સલ થયો. અને અત્યારે જ્યારે મેસેજ જોયો અને વિનોદભાઈને મેં કીધું કે આપણે અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ. અને મારું કેન્સલ થયેલું ત્યારે જ અમે વિનોદભાઈ સાથે વાત પણ થયેલી કે આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ અને કરીએ. અને મારું કેવું હતું, જ્યારે મેં આ કામને લઈને, જ્યારે મારા મંડપ સર્વિસનું કામ છે મારું, અને બહુ સ્ટ્રેસ રહેતું હતું મારું. ઘણા ટાઈમથી એડવાન્સ કરવાનું 2 વર્ષ પહેલાં 2 વર્ષ થઈ ગયા, મારો એડવાન્સ થયો નહીં હતો. કરું એમાં રહી જતો હતો, વચ્ચે કરવા બી જતો હતો, નક્કી બી કરેલું, અને ત્યારે મારા પ્રોગ્રામ આવી ગયા એટલે મારાથી જોવાયું નહીં. ને અત્યારે જ્યારે મેં ફ્રી થયા મસ્ત એડવાન્સ થયા તો વિનોદભાઈને કીધું કે મારું પાકું જ છે. વચ્ચે ગોપાલભાઈ સાથે મજા કરી હતી. ગોપાલભાઈને કીધું મેં નથી આવવાનો, અને જયેશભાઈને ફોન કરી કીધું મેં આવવાનો જ છું. ગોપાલભાઈ ટેન્શનમાં આવી ગયા કે નહીં આવવાના. અને આ કોર્સથી બહુ જ વચ્ચે મારા માઇન્ડ પર બહુ ટેન્શન રહેતું હતું અને માઇન્ડ ફ્રી નહીં રહેતું હતું. એ અત્યારે એડવાન્સ કરીને એકદમ ફ્રી થઈ ગયો છું. જય ગુરુદેવ. ગુરુજીએ મને ધ્યાનમાં આવીને કડે મળાયું. મારું નામ પાયલ ચૌધરી છે. હું માંડવીથી આવું છું. સાધના રેગ્યુલર થતી હતી મારી. કોઈ વાર માઇન્ડ કંટ્રોલમાં પણ થઈ જાય, પણ કોઈક વાર એવી સિચ્યુએશન આવી જાય કે ની જેવી વાતમાં પણ બહુ સ્ટ્રેસ લેવાઈ જાય, બહુ ખોટું લાગી જાય, રડી પડાય. અમુક સિચ્યુએશન હેન્ડલ થઈ જાય, પણ અમુક સિચ્યુએશન એવું લાગે કે નથી થતું. પાયલ તારે હવે કંઈક કરવું પડશે, પોતાને હેન્ડલ કરવી પડશે, પોતાને તારે સાચવવી પડશે. પછી ગ્રુપમાં આવો ફોટો આવ્યો, વિનોદભાઈ મોકલ્યું કે એડવાન્સ કોર્સ આવે છે. તો બહુ ઈચ્છા જાગી ગઈ કે કરવું જ છે, કોઈ પણ હાલતમાં કરવું જ છે, જે થાય તે કઈ બી રીતના. પછી પપ્પાની પરમિશન લીધી. પછી મારા માટે સારી વસ્તુ એ છે કે અચાનક મારો ભાઈ મારી સાથે તૈયાર થઈ ગયો, એટલે અમે બેઉ ભાઈ બહેન આવી ગયા, કોર્સ કર્યો, મેડિટેશન કર્યું, સાધના કરી. ઘણું સારું લાગે છે, અંદરથી ફીલ થાય છે કે બહુ ગુરુ કૃપા થઈ રહી છે.
ગુરુદેવ. પહેલાં તો થેન્ક યુ જયેશભાઈ અને વિનોદભાઈને કે જેમણે મને રેડી કરી અને અહીંયા સુધી લઈ આવ્યા, કેમ કે મારો આવવાનું પ્રોબ્લેમ. એડવાન્સની વાત કરું તો મારા માટે એમ મને બહુ ગમે એડવાન્સ કોર્સ, બધા કોર્સમાં કશું નહીં કરવાનું. 2 વર્ષથી એડવાન્સ નહીં કરેલો ને તો મને એડવાન્સ બહુ જ ગમ્યો. એમ જેવું સાધના કરતા તો કોઈ આસનથી ના નહીં થાય એમ દુખવા માંડે. એમ મેડિટેશન તો થઈ જાય પણ આસનો કરવાને પહેલા દિવસે તો બહુ જ અઘરું લાગ્યું, પછી ધીમે 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 વ્યવસ્થિત થવા લાગ્યું. એડવાન્સ એ સરસ એવું મેડિટેશન એ સરસ. ગુરુદેવ, મારું નામ ચૌધરી બીજ છે. હું કાકડોથી આવું છું. 3 વર્ષથી એડવાન્સ કોર્સ કરેલો હતો મેં, અને આખો દિવસ કોમ્પ્યુટર પર કામ ટાઈમ જ નહીં મળે એટલું બધું. કોઈ ઘર જરાક કોઈ પૂછે તો બી ઘરમાં જ થઈ જાય. અને જરા આટલા આવવાનો હતો ત્યારે મારે બીજી તારીખે રૂમનો હપ્તો એટલે 3,000 રૂપિયા ભરવાનો હોય, અને 9 તારીખે મારે 4 વ્હીલર હપ્તો એટલે 7,000, અને 10 તારીખે એક જ દિવસ ખાલી ફીનું સેટિંગ કરવાનો હતો. એટલે ગુરુજીને ફોટાભાઈ જોઈને કીધું મારે જવાની ઈચ્છા છે. તો સાયન્સ સિટીમાં ખરેખર 2,500 રૂપિયા મારે આવી ગયા. એટલું ટેન્શન હતું, આટલા દિવસ કામ 3 વર્ષથી, એટલે બધું માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે એડવાન્સ માટે વિનોદભાઈને ત્યારે કીધું કે હું તો ફિક્સ જ છું, જે થાય તે આવવાનો જ છું, અને મારા ભાઈ પણ આવવાના છે. તો બહુ શાંતિ, એકદમ માઇન્ડ 0% થઈ ગયું, એકદમ મસ્ત ફ્રેશ. જય ગુરુ. મારી લાઈફ જોવા જઈએ એકદમ અનરૂટીન કે મારે નથી ઊંઘવાના ઠેકાણા કે નથી ઉઠવાના ઠેકાણા. પહેલાં દિવસ આવેલો પછી ઊંઘો ના પછી બીજા દિવસે બીજા આવી સાંજના જેવું ઊંઘ લાગી પછી રૂટીન થવું જોઈએ કરી આવતા જે મેં બધાને કીધું मैं जाऊँ तो मेरे विश्वास नहीं रहा, मैं काम को सही रूप से रुचि नहीं पाया. घरना ही मन में विश्वास करा मैं हमारे सही को मैं पता ही दूसरा घरना हम खाना करवा जाते हैं, साधना करवा जाते हैं कि तो लालचम भी नहीं गया है. तो उसमें फ्री नहीं मैंने कोई नफा के काम थोड़ी हम शंका की उसको क्या हमारा कोई पूरे नशा ही है और हमको भी तरीके में जरूर चाहिए मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन यहाँ जो आया हूँ मेरा कोर्स वैसे किया था क्योंकि मैं आने वाला हूँ तो 2 साल हो गए कोर्स नहीं किया है एडवांस कोर्स. वैसे तो मेरा ये 7वां कोर्स है, 7 महीने हो गए. तो इसमें तो आने के बाद जब मैं रखा हुआ मेरा डायबिटीज़ है 450 तक चला गया. आम ये बोलते हैं इसको खा के तो मैंने सोचा ये वहाँ जाके मैं क्या खाना क्या खिलाएगा ऐसा. तो पर भाई नीरज भाई क्या खिलाएंगे, मेरे को सिर्फ चावल और शुगर वाला ही खिलाएंगे ऐसा लगता है. लेकिन मैंने यहाँ आके देखा तो खाना बढ़िया था. और ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, और ज़्यादा चावल तो नहीं था, चावल तो था लेकिन खा लेता था. इतना ज़्यादा शुगर भी नहीं है, सब कुछ खा लेता हूँ मैं. तो इस उसमें आके मेरा शुगर लो हो गया, लो नहीं हुआ, डाउन हुआ. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा शुगर डाउन हुआ. मैं अभी जाके चेक कराऊँगा ऐसा कि उसकी बहुत फायदा हुआ मेरे. એવું લાગતું હતું મને આવ્યો ત્યારે, પણ પછી આજે લાસ્ટ ડે ખબર પડી બહુ બોલવાની ઈચ્છા હતી પણ બોલી નથી શકાતો. એકદમ ખાલી મન શાંત
અને દીદીએ ખબર નહીં શું કરાયું એક પ્રોસેસ આટલો હેપ્યો તો છતાં બી આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા અને અત્યારે હસવું જ આવી ગયા પેલા હમણાં જે લાસ્ટ પ્રોસેસ આપણે કરી એમ આનંદ એમ કે ગુરુજી દેખાય અને બધા જે મારા પાટલા હતા બધામાં જ મને ગુરુજી દેખાતા હતા કે ગુરુજી જ છે મારી આગળ એમ એટલે એક્સપ્લેન તો નહીં કરી શકાય અત્યારે હાલમાં પરિસ્થિતિ વિશે. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. એડવાન્સ કોર્સ કરવા પહેલાં હું ખૂબ જ ટેન્શનમાં હતી, તણાવમાં હતી. એડવાન્સ કોર્સ કરીને મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું અને મારું મન શાંત થઈ ગયું. એડવાન્સ કોર્સ કરવાની અમને ખૂબ જ ઈચ્છા હતી. તો એડવાન્સ કોર્સ કરવામાં જણ આવવાના હતા આશીષ જોડે. તો મને એનું સેટિંગ કેવી રીતે કરીએ પૈસાનું એવું હતું, પણ કંઈ નહીં, ગુરુજીની કૃપાથી અમે એડવાન્સ કોર્સ કરવા આવ્યા. તે પહેલાં વિનોદભાઈનો ફોન આવ્યો આગલા દિવસે કે તમે એડવાન્સ કોર્સ કરવા તો આવવાના છો ને? તો મેં કીધું હા અમે આવવાના છે પણ રહેવાનું સેટ થાય એવું નથી, તો અમે ઘરેથી આવીશું. તો વિનોદભાઈ કીધું સારું ગઈ. પછી એડવાન્સ કોર્સ કરવા આવવા માટે અમારી પાસે બાઇક પણ નહીં હતી, એટલે ભાઈને વાત કરી આવી 2 દિવસ પહેલાં કે ભાઈ તમારી બાઇક અમને આપજો કે અમે એડવાન્સ કોર્સ કરવા જવાનું છે. તો ઘરે તો કોઈને કીધું ન હતું. 2 દિવસ પહેલાં જ મેં તમારા ઘરે કીધું હતું કે અમે એડવાન્સ કોર્સ કરવા જવાનું છે. પછી ભાઈની બાઇક લઈને આવવાના હતા તો મારા પપ્પા કે આ બાઇક નહીં લઈ જતા કારણ કે વરસાદનો સમય છે, ત્યાં તો ગમે જ્યાં કંઈ પણ થાય તો તમે શું કરશો? તો પછી તો પણ અમે ન માન્યા. ગુરુજીની કૃપાથી અમે આવીને જઈશું એટલું અમને કોન્ફિડન્સ હતું. તો પછી અમે આટલા દિવસ ગુરુજીની કૃપાથી ઘરેથી આવીને જઈ શક્યા અને ખૂબ જ સારી રીતે અમે આ કોર્સ પૂર્ણ કર્યો. ગુરુજીની કૃપાથી તેનો ગુરુજીને મારું નામ આકાશ ચૌધરી છે. એકચ્યુઅલી મેં સુરત રહું છું, બટ અહીંયા માંડવી વેકેશન પૂરતા હોઉં. માંડવી મારું હોમટાઉન છે અને એકચ્યુઅલી મારા ઘરમાં સૌથી પહેલાં મારી બિગ કોર્સ જોઈન કરવાવાળો મેં આજથી 14 વર્ષ પહેલાં. પછી મારું ધીરે ધીરે પેલું ભણવાનું ને એમને બધું છૂટી ગયું, પણ મારા ઘરમાં બધાએ કન્ટિન્યુ રાખ્યું. તો પછી મને બી ન લાગે કે મેં તો છોડી દીધું ને આ લોકો બધા કેમ કન્ટિન્યુ રાખે છે, તો એ લોકોને રાખવા દીધું. બરાબર છે, રાખે છે કન્ટિન્યુ, બરાબર. એક દિવસે મને વિચાર આવ્યો કે આ લોકો કરે છે, ચલો મેં બી એકવાર જોયું. આપણે તો પહેલાં કર્યું જ છે, પાછું એકવાર પાછું જ રહ્યો. બહુ ટાઈમથી વાત કરું કે મારે જવું છે, કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી જ ક્રિએટ નહીં. અને પાયલોટ અચાનક પહેલી એનું રજિસ્ટ્રેશન કરેલું હતું એણે. પછી મેં સાંભળ્યું ને તે કર્યું, ચાલ મારું બી કરી, મેં બી આવું, ચાલ મેં બી જોયું. પછી આવ્યો એટલે મેં તો પહેલેથી ફની આળસુ જે કરવાની ઈચ્છા થઈ બિંદાસ આપણે પહેલેથી એવા જ હતા. આવ્યો પછી જોયું, અહીંયા કર્યું આપણે, બહુ મજા આવી, દિલથી ખુશ થઈ ગયા આપણે અંદરથી. અને જે એક વસ્તુ રિયલાઇઝ કરી કે શું નવા ચેન્જીસ લાવતી હોય. હવે જો સાધના છે અને સત્સંગ અમારા ઘરે 24 કલાક ચાલતું હોય એ વસ્તુ. સાધના અમારા ઘરે 3 થી 4 કલાક મારા 5 ફેમિલી મેમ્બર કન્ટિન્યુઅસ કરે. મેં નહીં કર્યું પણ બાકીના બધા કર્યા. અને રહી વાત સત્સંગની, અમારું તો પ્રોફેશન જ સિંગિંગ, સત્સંગ, ડીજે એ બધું અમારું મ્યુઝિક લેવલ જ અમારા જે બી કામ છે બધા એ જ છે. એટલે સત્સંગ બી અમારું ચાલતું. હવે વાત રહી સેવાની. હવે ઘરમાં આ લોકો સાધના અને સત્સંગ કરે ને મેં બી સેવા વાળો ઓપન રાખીએ. પણ એક વસ્તુ કોર્સમાં આવીને એક રિયલાઇઝ થયું કે આપણી આજુબાજુના જેટલા બી છે આપણા 50 જણા, બધા દિલમાં કંઈ ને કંઈ દુઃખ લઈને આવ્યા હોય કે કંઈ ને કંઈ લઈને આવ્યા હોય. બધાને કંઈ મનમાં કંઈ ને કંઈ ચાલતું હોય આજુબાજુ સમાજના લીધે. આપણે કોશિશ એ કરીએ કે કોઈના બી કંઈ દુઃખ હોય 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ કે 20 મિનિટ સાંભળીએ કે ભાઈ શું છે, તને પ્રોબ્લેમ શું છે. ને જેટલું બને તેટલું આપણે કદાચ અવેરનેસ કરીએ કે તમે આ કોર્સમાં આવો. 2 દિવસ કે 3 દિવસનો કોર્સ છે, તમને જે સારું લાગે બરાબર છે, નહીં સારું તો બી તમારું કંઈ નુકસાન થવાનું નથી. એટલું છે કે તમને અંદરથી ક્લીનનેસ મળી જશે. અને અમુક લોકો કેવા નાના હોય 18 વર્ષ 17 વર્ષ, કોઈ પ્રેમમાં પડી જાય, કોઈ પેલામાં પડી જાય, જેને દુનિયાદારી કોઈ જોઈ નહીં. મારી તો અત્યારે 30ની ઉંમર છે, પણ લોકો 18, 19, 20, મેં તો કહું 25 સુધી કંઈ ના ખબર હોય. કોને પ્રેમ કહેવાય, કોને શું કહેવાય, કોને રિલેશન કંઈ નહીં નોલેજ. એ લોકો કેવા આત્મહત્યા કરી લે, કોઈ કોલેજમાં પેલો ના પડ્યું તો આત્મહત્યા કરી લે, કે બધું ડિપ્રેશનમાં ચાલે છે. કેવી રીતે
પણ આપણે તો ભણેલા છે, આપણે તો નોલેજવાળા છે, તો આપણે એક પ્રયાસ એવો કરવો જોઈએ કે બેસીને વાત કરીને એને સમજાવાય. તો પછી જો આપણાથી ના સમજાવાય તો આપણે વાયરટીપી કે એડવાન્સ કોર્સમાં એને મોકલીને એની જિંદગી સુધારાય એટલો આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. બસ એટલું કેવું છે મને. થેન્ક યુ. થોડી બોલવાની તકલીફ છે. મારું 1 વર્ષ પહેલાં સર્જરી થયેલી, છતાં મારે થોડું તેવું છે. મેં એડવાન્સ કોર્સ 4 મહિના પહેલાં જ આ જ જગ્યાએ મેં કરેલો હતો, શ્રીપદ સ્વામીના સાનિધ્યમાં. તો તે દિવસ ખૂબ સરસ રીતે, અને તે દિવસે મેં નક્કી કરેલું હતું કે આ જગ્યા પર પાછો ક્યારે બી થાય ત્યારે એડવાન્સ કોર્સ કરવા આવવાનું જ. તો 4 મહિના પછી વ્યારા આર્ટ ઓફ લિવિંગનું જે ગ્રુપ છે ને, ત્યાં મેસેજ મુકાયો કે 11 તારીખથી એડવાન્સ કોર્સ પદમડુંગરી થાય છે. તો એ ત્યાં લિંક હતી, મેં તરત જ રજીસ્ટ્રેશન કરી દીધું. કોણ આયોજક છે તે મેં કંઈ જાણ્યું નહીં, કોણ એડવાન્સ કોર્સ લેવાના છે તે કોઈ પણ જાણ્યા વગર મેં કરી દીધું. તો દીદી વ્યારા આવ્યા હતા રવિવારે એડવાન્સ કોર્સ રીકનેક્ટ. તે દિવસે મેં પણ ભાગ લીધો હતો, રવિવાર હતો. તો એક એડવાન્સ કોર્સ તો થઈ ગયો, એટલે મારા મનમાં એવી ઈચ્છા હતી કે દીદીના સાનિધ્યમાં પણ એક એડવાન્સ કોર્સ થઈ જાય તો મારી જે ઈચ્છા હતી તે દિવસે ઈચ્છા હતી આજે પૂરી થઈ ગઈ. પહેલાં તો નવન મારા ગુરુ અને જયેશભાઈ અને વિનોદભાઈ હેપીનેસ કોર્સ એમના સાનિધ્યમાં મેં કરેલું. હેપીનેસ કોર્સ આર્ટ ઓફ લિવિંગ વિશે હું જ્યારે એડમિટ કરતો હતો 2011માં, ત્યારે મારા જે ક્લાસમેટ હતા એણે કીધું કે તું કરી લઈ ગયો, કેમ કે મારી પર્સનાલિટી બહુ અલગ હતી. પછી વિચારાતો, પછી જોબ લાગી ગયો. પછી મારા રાકેશ સર જે છે મારા મિત્ર, જે કંઈ એ આર્ટ ઓફ લિવિંગમાં જોડાયેલા હતા. એટલે એમણે બી કીધું કે કિરણ તું કરી લે, કેમ કે મારો સ્વભાવ થોડો ગુસ્સાવાળો છે અને અમુક વાર મજાક બી કરી લઉં, ઘણી બધી મજાક થઈ જતી. તો વિચાર હતો કે કરીશું. લાસ્ટમાં પછી કર્યો મેં, ફેબ્રુઆરી 23માં કર્યો. અને પછી મેં જયેશભાઈને કીધું કે આપણે હવે બધા કોર્સ કરવાના છે. એવું મેં જયેશભાઈને કીધું હતું હરિહરેશ્વરમાં રવિવારે અમે મળીએ ત્યારે. તો કરવાના છે. તો આ એડવાન્સ કોર્સના મેસેજ તો લગભગ 2 મહિના પહેલાં હોય, તો મેં વિચારેલું કે હું આ કરીશ. પર કામ એટલું આવી ગયું, થયું કે સ્કૂલમાં પછી પ્રિન્સિપાલનો ચાર્જ બી આવી ગયો. તો એ કામમાં ને કામમાં ભૂલાઈ જ ગયું. પછી છેલ્લા દિવસે કોર્સનો ચાલુ થવાનો તો આગલા દિવસે રાકેશ સરે મને મેસેજ કર્યો કે ફોન આવ્યો, કિરણ કરવાનો છે. મેં કરવાનો તો છે પણ બિલકુલ સમય નથી, એમ કે એટલું કામ છે, સ્કૂલમાં સીસીટીવી નખાવવાના છે, વાયરિંગ કરાવવાનું છે, બધું કામ કરવાનું છે, સમય નથી. તમે કરી દેતા હોય તો હું કરું. બરાબર. તો એમણે જ રજીસ્ટ્રેશન કરી દીધું અને મેં કીધું બધું તમે જે હોય એ કરી લેજો. તો એમણે ફીસ બી પે કરી લીધી અને પછી અમે આવી ગયા. પણ ગુરુજી બુલાતે તભી હમ આતે. એક કામ એવું હતું કે સીસીટીવી નખાવવાના છે, તો ગુરુજી મિલાતે બી છે. તો મને એક સીસીટીવીનો માણસ બી એમ મળી ગયો, મેહુલભાઈ. તો મારું કામ થઈ ગયું. અને એડવાન્સ કોર્સ કરવાનું એમાં એવું છે કે ઘણીવાર કોઈની સાથે સમય નથી હોતો, અને એવું નથી હોતું કે ટેન્શન હોય છે. અમુક લોકો ક્યુરિયસ બી હોય. હું ક્યુરિયસ છું કે આ બધી વસ્તુમાં શું છે, ધ્યાન કેવી રીતના થાય, શું કરવું જોઈએ. તો અમુક વાર કોઈને કરવું હોય તો એમને કીટની જરૂર હોય. એમ કે એમને મને ફોન કર્યો, એ આવવાનું છે, મારી જોડે મારે આવવાનું તો હતું, પણ જો એમણે ના કીધું હું કરી દઉં છું બધું, તો આપણે કોઈકને એવું પૂછી લઈએ તો પણ એ લોકો આવી રીતના જોડાઈ જાય અને આપણે લોકો વધુમાં વધુ બધાને જોડીશું એવી મારી ઈચ્છા. અને આપણે સર્વે આર્ટ ઓફ લિવિંગમાં જોડાઈએ અને કોઈકનું જીવન સુધરે આપણા થકી એવી પ્રભુને પ્રાર્થના ગુરુને.
જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. લાગે છે મેં વ્યારાથી આવું છું. અમે તો પહેલા તો એડવાન્સ કોર્સમાં આવવાની જ નહીં હતી કેમ કે 20 તારીખથી મારા છોકરાએ એક્ઝામ છે. પણ આ મિસ્ટર ગોપાલભાઈ એ કાલાવાલા કરીને મને લઈ આવ્યા છે. એ તો ચાલતો ખરી એમ કરીને લઈ આવ્યા છે અહીંયા જબરદસ્તી. તો મેં કીધું સારું ચાલ આવી. અને પછી છે ને મને એટલું ટેન્શન હતું, એટલો તણાવ હતો કે હમણાં તો ઘરમાં કોઈ બોલતું હતું ને એટલે એટલું ખીજવાઈ પડતી કે નહીં કહેવાય એમ. હમણાં મને સારું લાગે છે, શાંતિ. અને છે ને એક વાત એ છે કે પહેલાં અમે કોર્સ કર્યો ને ત્યારે અમારે બાળક નહીં હતું. અમારા મેરેજને 10 વર્ષ થઈ ગયેલા હતા. અમે બધું કરી ચૂકેલા હતા કે હવે કંઈ નહીં કરીએ. હવે તો મેં છેલ્લે વિચારી લીધેલું કે આ છે ને હવે અહીંયા જીવાય એવું નથી, આપણે કંઈ બી કરીને મરી જઈએ એમ કરીને. પછી અમે નવા વર્ષે ગુરુજીના આશ્રમમાં ગયા, વાસદ આશ્રમ. આ વિનોદભાઈ છે, જયેશભાઈ છે, એ લોકો જોડે વાસદ આશ્રમ ગયા. પછી વિનોદભાઈ અમને કહેતા કે તમે કઈ બ્લેસિંગ તો લેવો ગુરુજીના. અમે ગુરુજીને દર્શન લાઈનમાં બીજે દિવસ બ્લેસિંગ લીધા. અને આ મિસ્ટર છે એમને ગુરુજીના પગ ખેંચીને કે ગુરુજી બ્લેસિંગ બ્લેસિંગ એમ કરીને બૂમ મારી છે. તો ગુરુજીએ કીધું બધું બ્લેસિંગ છે, ચાલો થઈ જશે, ઠીક હો જાયગા એસા બોલો. તો બીજી દિવાળી આવી અને નવા વર્ષે મારો છોકરો 5 દિવસનો જ હતો અને નામકરણ મારા ગુરુજીએ જ રાખ્યું 5 દિવસ. એનું કાનવ મારા છોકરાનું નામ કાનવ ગુરુજીએ જ રાખેલું છે. અને ગુરુજી થકી તમને સારું છે. જય ગુરુદેવ. હેલો, જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. શ્રી રવિશંકરજીને ના એમાં આવવું એ ખાસ કરીને મારા નણંદ છે એના હસબન્ડ જે ઘણા વર્ષોથી એમની સાથે જોડાયેલા છે અને એમની પાસેથી હંમેશા હું કંઈ ને કંઈ એમના વિશે સાંભળ્યા કરું છું. તે ઉપરાંત હું બ્લાઇન્ડ છોકરાઓને ભણાવતી હતી. તો ત્યાં પણ આવી જ રીતે એના જે ટીચર્સ ને બધા હતા એ પણ અમારા છોકરાઓને આ કોર્સિસ કરવા માટે આવતા હતા કે એ લોકોને કોન્ફિડન્સ વધે. તો આ રીતે હું આ વસ્તુ જાણતી હતી. પણ હું જે ઘરમાં જે માહોલમાં છું એ માહોલ એવો નથી કે જેમાં કોઈ ગુરુદેવ બનાવે કે ઘરે ઇવન ભગવાનનું પ્રાર્થના કરે એવું નથી અમારા ઘરનો માહોલ. પણ મને પોતાને પહેલેથી ભગવાનમાં ઘણી શ્રદ્ધા. એટલે હું મારી ઘરે એ લોકો કરે કે ના કરે પણ હું મારે જે કરવાનું મંદિરમાં કામ સેવા કરવાની એ બધું હું કર્યા કરું. પણ એમાં કોઈ રોકટોક નહીં કે તું શા માટે કરે છે. એ પણ મારા માટે પોઝિટિવ કે મને જે કરવું છે ભગવાન માટે એનું ધ્યાન ધરવું છે. એમ કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે હેમંતભાઈ પાસે ઘણું જાણતા પછી જોબ છોડીને જ્યારે વાપી આવીને ત્યારે મને થતું કે કશે મને ચાન્સ પડી જાય ને તો હું આ કોર્સ કરી લઉં. હા, આ જે ક્રિયા છે ને, હા, એ કોર્સ જો મને કશે ચાન્સ મળે તો હું કરી લઉં. અને સાચે અને મેં એ કર્યું હતું કે એવું હશે ને તો મને ગુરુજી કહેશે કે ચાલ હવે તું જોડાઈ. અને સાચે અચાનક એક વખત મારી પાસે ઘણી વખત મેસેજ આવ્યા પણ આ મેસેજમાં એ થઈ ગયું કે મારે કોર્સ કરવો ને એ કોર્સ મેં કરી લીધો. ત્યાર પછી થોડા વખત પછી સહજ ધ્યાન એનો જે કોર્સ હતો ને એ પણ મને છે ને કોઈ કીધું કે આવો પણ કોર્સ હતો. જો આનો પણ મને ચાન્સ મળી જાય ને તો બહુ સારું. તો એ કોર્સ કરવાનું પણ મને મળી ગયું અને ઘણું મને એમાં સારું લાગ્યું. મને મંત્ર પણ મળ્યો. પણ મને એ ખબર નહોતી કે આ મંત્ર મારે કયા સમયે કરવાનું ક્યારે. પણ હું એવી રીતે કરતી કે એકચ્યુઅલી બરાબર નથી જે તમારી પાસે મેં જાણ્યું કે મને જ્યારે સ્ટ્રેસ આવી જતું હતું ને મારા જીવનમાં ત્યારે હું જેને બોલી દીધી અને બધું બરાબર થઈ જતું હતું. પછી એકચ્યુઅલી
બધું કમ્પ્યુટર આથી ગિફ્ટ તમને તમે લીધું છે દીદીને આપણે ગિફ્ટ પણ આપીશું આપીશું તમને તો બહેનોમાંથી Actually, मेरे ફોટો લઈશું ફોટામાં લઈશું તાળી પણ પાડીશું બધા આવી જાઓ બધા પકડો ને બધાના સરકાર हाँ तो दोस्तों अभी हमारा एडवांस कोर्स ख़त्म हो चुका है और अभी हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे सभी हमारे पार्टिसिपेंट देख सकते हो बहुत ही बढ़िया खाना खा रहे हैं। अभी मैं सबसे मिलवाता हूँ। हमारे सभी दोस्त ये अभी अंधेरा दिख रहा है, अभी उजाला कर देता हूँ। ओके सब खाना खा रहे हैं, अभी घर पे जाने वाले हैं सब। तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस पल का, अभी वो टाइम आ गया है। अभी खाना खा रहे हैं, अभी जाएंगे। क्या भाई कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया है, सब कुछ बोलने का अच्छा 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 नागरी का सिरा भी बहुत अच्छा है। ओके अभी हम भी खाते हैं। हाँ कौन सा डेगला? ये चोखा बाखे बोलते हैं ऐसा। तो वो ढोकला की क्या बोल रहे हैं वो अभी देख लेते हैं। ये कैसी बाखे है? क्या ढेकड़ा है? हाँ चावल की अभी खाते हैं हम भी। क्या तो भाई लोग तो अभी खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत जोर से। हाँ? मैं नवापुर से, महाराष्ट्र से। राज भाई फिर कब मिलोगे? अभी नेक्स्ट कोर्स में मिलेंगे। अभी गुरुदेव जी जब सेवा कर बोलेंगे रहे हैं सब लोग अच्छी तरह से। हाँ हाँ आप भी सेवा करो। बुरी तरह से फंस गए थे और अच्छी तरह से लौट रहे हैं। खुशी बहुत खुश हो गई है। अभी राज भैया सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हो। साथ में अरविंद भैया भी है। मेरा सेवा हो गया है तो मैंने डिश वॉश कर लिया है, अब सब घर पे जाने वाला है। कैसा लग रहा है आपको सेवा करते हुए राज भैया? अच्छा लग रहा है सेवा करते हुए। अरविंद भाई को मजा आ रहा है सेवा करने बहुत मज़ा आ रहा है। क्या संकल्प लिया है? घर जाके क्या करने वाले हो? अभी क्या प्लानिंग है? सेवा करनी है सबको सुदर्शन क्रिया देना है। सबको देना है? सबको घर घर में सुदर्शन क्रिया देना है। घर घर में ध्यान पहुंचाना है। ऐसा है, चलो ठीक है। ये हमारा संकल्प है। ओके, आपके संकल्प के साथ हम भी जुड़ेंगे।
ये दीदी लोग खाना बना रहे थे ना, बहुत बढ़िया खाना बनाया था ना। अच्छा 4 दिन का खाना बहुत बढ़िया रहा। ओके। हाँ तो गाइस अभी बुहारी में आ चुके हैं और हम अभी दीप्तेश भाई की नर्सरी दिखाने वाले हैं। पेड़ पौधे जो चाहिए वो मिल जाएगा। वाह क्या बात है। ये दीप्तेश भाई, हाँ कुछ लेना है तो इधर आ जाने का बुहारी में। ये दीप्तेश भाई की नर्सरी है। दीप्तेश भाई की नर्सरी है। मुकेश भाई, ये दीप्तेश भाई हमारे यहाँ का वो ढोलक बजाने वाला। हाँ हाँ हाँ, इसके ये पूरा नर्सरी है। बहुत अच्छी तरह से बना। इसके साथ अभी हम पहचान करवाते हैं। ओके भाई। दीप्तेश भाई आ जाओ। ये दीप्तेश भाई है हमारे ढोलक बजाने वाले भाई। इनकी नर्सरी है यहाँ पे। ये एक पेड़ कितने का मिलेगा भाई? 150 रुपया। 150 रुपया। हाँ हाँ हाँ, हर एक पेड़ अलग अलग रेट है। ओके भाई। सब पेड़ अवेलेबल है यहाँ पे, देख सकते हो। बुहारी में आ जाने का। पौधे है, फूल, गार्डन के लिए बहुत ही बढ़िया पौधे है, देख सकते हो। वाह क्या बात है। મલેશિયન એટલે 18 વર્ષમાં આવે કેમ બેટા આવ કે દેશી આવા मलेशियन नारियल है क्या? મલેશિયા से आदि आम के पेड़ भी है यहाँ पे। कमल भी मिल जाएगा। तो अभी घर जा रहे हैं, लेकिन आ गए हैं मिलने के लिए दीप्तेश भाई को। ओके, बहुत ही यहाँ पे। और ये गुरुजी का फोटो, हमारे गुरुजी का फोटो देख सकते हो। उनकी कृपा से ये सब हो रहा है गाइस। मछलियाँ भी मिल जाएगी। हर एक कलर की। तो दीप्तेश भाई, व्यारा साइड का कोई भी लेना हो तो आपको कांटेक्ट करना हो तो नंबर 90 90 99 99 88 88 26 26 24। ओके, तो नंबर दे देते हैं, कांटेक्ट कर लेना आप भाई से। तो अभी हम चलते हैं आगे। मुकेश भाई के घर पे भी जाना। यहाँ पे मुकेश भाई है। हाँ तो दोस्तों, अभी फाइनली एडवांस ख़त्म करके हम मुकेश भाई के घर पे आ चुके हैं। घर से वापस आ गए, लेकिन खेत में और एक घर बना रहे हैं मुकेश भाई। ये देख सकते हो, नया वाला घर। ओके, यहाँ पे बन रहा है अभी। और आ चुके हैं मुकेश भाई के घर पे। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे हम, नहीं तो आप बोलोगे कोर्स तो खत्म हो गया। हाँ, ये हमारा नया घर। हाँ, नया घर अभी बन रहा है। थोड़ी देर और बाद में हम बंद कर देंगे। ये हमारे मुकेश भाई का घर बन रहा है। ये कुत्ते के लिए ऐसा दरवाजा बनाया। ओके, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ मस्त बन रहा है बंगला मुकेश भाई का। ये ऐसे बड़ा हुआ है। ये साउंड सिस्टम आधा रखा है। पुराने वाला साउंड। पुराने वाला साउंड एकदम नया दिखाता हूँ।
हर एक सत्संग में आते हैं मुकेश भाई, आपको तो पता ही है। अपने ऑटो फिलिंग अभी बिजली यहाँ ठीक नहीं की है, ये देखो, जहाँ देखो वहाँ साउंड ही साउंड दिख रहा है। ये टैलेंट इसको सबसे लास्ट में पता चला था। सब करके कर चुके हमारे मुकेश भाई, और ये इतना म्यूजिक वाला टैलेंट था, ये हमें आखिर में पता चला। क्या मुकेश भाई? जैसा अभी बन जाएगा 2 साल में। हाँ हाँ, जाएगा अभी बन। और ये अरविंद भाई भी आए हैं हमारे साथ। ऊपर जाते थोड़ा, वैसे बहुत अच्छा नज़ारा। बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। टेरेस पे आ गए हैं हम, देख सकते हो। और ये वेडची, ये जो हमारे मुकेश भाई ऑटो फिलिंग में साउंड का ये कीबोर्ड बजाते हुए गाते भी अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया आवाज़ है भाई। मेरे घर पे राजू भाई आए हैं, मैं ऐसा मैंने कहा कि वीडियो आप बना लो। हाँ हाँ, अगर यूट्यूब पे डालो या नहीं डालो इसका कोई नहीं है मतलब, लेकिन यहाँ का थोड़ा फीलिंग देखो बाहर का। 3-4 दिन हम साथ में ही रहते थे, और आज हम इनको मिलने चले आए। मेरे घर पे आए मेरा फ्रेंड। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो आपको अभी बोर नहीं करेंगे, अभी आप आराम करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, घर पहुंचने से 5 मिनट पहले मैं बाइक से गिर गया था। बाइक का खोपड़ी फूट गया है दोस्तों, देख सकते हो, थोड़ा लग गया था, इसलिए हॉस्पिटल पहुंच चुके थे हम। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो लेट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।